એકમોમાં પણ આ પ્રકારની કામગીરી થાય તે બાબતે એક વિડીયો કોન્ફરન્સ રાખવામાં આવી હતી અને એ વિડીયો કોન્ફરન્સમાં ગુજરાત રાજ્યના માનનીય ગૃહમંત્રી શ્રી પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને એમની સાથે સાથે તમામ વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીઓ, તમામ પોલીસ કમિશનર્સ, રેન્જ હેડ્સ, પોલીસ અધિક્ષક, લો એન્ડ ઓર્ડર, CID ક્રાઇમ, ATS એ તમામને એ વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી આગળની જે ભવિષ્યની જે રણનીતિ છે એ રણનીતિ અંગે ચર્ચાઓ કરવામાં આવી અને દરેક જિલ્લામાં આ પ્રકારની કામગીરી હવે ટૂંક સમયમાં હાથ ધરવામાં આવનાર છે અને ગુજરાત પોલીસ આજે બાંગ્લાદેશીની ગેરકાયદેસર ઘૂસણખોરીનો જે વિષય છે એ ખૂબ ગંભીરતાથી લે છે અને એ લોકોની વિરુદ્ધમાં કડકમાં કડક કાર્યવાહી થાય, નિયમ મુજબ એ લોકો વિરુદ્ધમાં કાર્યવાહી થાય એ માટે અમે બધા તત્પર છીએ. થેન્ક યુ. ખૂબ આપણી વાત સાચી છે. એટલા માટે મેં કીધું કે જે લોકોને ડિટેન કરવામાં આવી છે એ તમામ ડિટેન કરેલા પુરુષ મહિલાઓની હવે જોઈન્ટ ઇન્ટરોગેશન કરવામાં આવશે અને જોઈન્ટ ઇન્ટરોગેશનમાં સ્થાનિક રાજ્યની પોલીસ અધિકારીઓ ઉપરાંત કેન્દ્રીયના પણ અને સેન્ટ્રલ IBના પણ અલગ અલગ અધિકારીઓ પણ એમાં જોડાતા હોય છે અને એમાં એસ્ટાબ્લિશ કરવાનું આપણે પ્રયત્ન કરીએ છીએ કે એમાં કેટલા લોકો ખરેખર બાંગ્લાદેશના છે અને બાંગ્લાદેશના છે તો કયા વિસ્તારના છે, કયા જિલ્લાના છે, કયા ગામના છે. એ તમામ પ્રકારની આપણે હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સના માધ્યમથી અને ટેકનોલોજીના માધ્યમથી, ખાસ કરીને ટેકનોલોજીના માધ્યમથી આઈડેન્ટિટી એસ્ટાબ્લિશ કરવા માટેના પ્રયત્નો કરવામાં આવે છે અને આ આઈડેન્ટિટી એસ્ટાબ્લિશ થયા પછી જ ડિપોર્ટેશનની કાર્યવાહી થાય. આપને ખબર હશે કે ફક્ત આપણે અમદાવાદ શહેરની વાત કરીએ તો ચાલુ વર્ષે જાન્યુઆરી મહિનામાં આશરે 30 જેવા બાંગ્લાદેશીઓને ડિપોર્ટ કરવામાં આવી હતી અને ગયા મહિના એપ્રિલ મહિનામાં 46 જેવા બાંગ્લાદેશીઓને ડિપોર્ટ કરવામાં આવી છે. એટલે આપણે જ્યારે ડિટેન કરીએ છીએ, ડિટેન કર્યા પછી એ લોકોની ખૂબ ઊંડાણથી પૂછપરછ થાય છે અને એ લોકોની જે કંઈ સંપર્કો છે, જે કંઈ સંબંધો છે એ અંગે ખૂબ ઊંડાણપૂર્વક એનો ઇન્ટ્રોગેશનના માધ્યમથી તપાસ કરવામાં આવે છે અને એ પછી આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવતી હોય છે. जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि ये इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स का विषय जो है ये हम बहुत गंभीरता से लेते हैं और अगर हमारे ध्यान पे अगर ऐसा विषय आता है कि कोई भी बांग्लादेशी नागरिक इलीगल ढंग से हमारे यहाँ आया है और इलीगल ढंग से आने के बाद उसने फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं तो इसकी एकदम जड़ तक जाके हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इंक्वायरी करेंगे. मैं ये बात बहुत स्पष्ट ढंग से कहना चाहता हूँ कि आज हमने जो कार्रवाई की है और ये कार्रवाई पहले भी होती थी लेकिन आज बहुत ही बड़े व्याप के साथ, बहुत ही बड़े रूप में हमने अहमदाबाद शहर में और सूरत शहर में किया है. लेकिन भविष्य में इस तरह की गैर कायदेसर प्रवृत्ति न हो उसके लिए पूरा जो इनका मोडस ऑपरेंडी है, उनका पूरा जो यहाँ पर कैसे आते हैं, किनसे मिलते हैं, कैसे फेक डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड क्या है, इसकी हम इंक्वायरी पहले भी कर चुके हैं. लेकिन अभी आज इनको हम पकड़े हैं, इनका भी इंक्वायरी शुरू है, अभी चालू है, इसलिए मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूँ. लेकिन इस प्रॉब्लम को हम जड़ से कैसे निकाला जाए उसके लिए भविष्य की रणनीति भी हम तैयार कर रहे हैं और उसके लिए अलग अलग हमारे जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं को साथ में रख के भविष्य में इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम कैसे रोक सकें उसकी रणनीति भी हम जरूर तैयार करेंगे. सर ये जो डिपोर्टेशन की कार्रवाई है वो उसकी प्रोसीजर क्या होती है और अंदाज से कितना समय लगता है डिपोर्टेशन की कार्रवाई तब शुरू होती है जब हम बांग्लादेशी नेशनल का आइडेंटिटी इस्टेब्लिश कर लेते हैं
और आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करने के लिए हमको उनके विरुद्ध में जो एविडेंस मिलता है, अलग अलग तरह का हमको एविडेंस मिलता है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी होते हैं, टेक्नोलॉजिकल एविडेंस भी होते हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस भी होते हैं, अलग अलग तरह का एविडेंस हमको मिलता है। वो एविडेंस से हम इनके बांग्लादेशी होने का आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करते हैं और ये इस्टेब्लिश करने के बाद हम भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को हम रिपोर्ट भेजते हैं और उसके ऊपर से डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी करने के बाद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के माध्यम से हम इनको डिपोर्ट करते हैं। इसमें कभी कभी समय ज़्यादा लगता है, कभी कभी कम लगता है, लेकिन मेरे को पूरा विश्वास है कि ये हमारा जॉइंट इंटरोगेशन रिपोर्ट है, वो जल्दी तैयार हो जाएगा और उस रिपोर्ट के आधार पे, उस रिपोर्ट के बेसिस पे केंद्र सरकार और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के मदद से और सहयोग से इन लोगों को हम जो आइडेंटिफाई होते हैं उनके विरुद्ध में हम कार्रवाई करने के लिए डिपोर्टेशन शुरू कर सकते हैं। કોર્પોરેશન સાથે અથવા તો સુરતના એ લોકો જ્યાં રહે છે તો સ્થાનિક લોકલ બોડી સાથે ઓથોરિટી સાથે મળીને એમનું કંઈ દબાણ જ્યાં રહે છે એ સંદર્ભમાં કામગીરી કરવાની કામ કરું। આ એક बहुत ગંભીર વસ્તુ છે અને ગંભીર એક વિષય છે અને આ વિષયમાં સોલ્યુશન લાવવા માટે સ્થાનિક પોલીસ એકલી જ કામ કરે તો કદાચ આપણે જે ધારીએ છીએ એ પ્રકારે આપણને પરિણામ નહીં મળે। એટલે સ્થાનિક પોલીસ જેટલા સ્ટેક હોલ્ડર્સ છે એ પછી પાસપોર્ટ ઓફિસ હોય કે પછી बिजली जे लोग आपता होय ए लोगों की बाबत होय, कॉर्पोरेशन होय, ए तमाम ने साथे राखीने एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच हूँ एम मानु छूँ कि कोईपण प्रॉब्लम ने આપણે ફક્ત એક પોલીસ પ્રોબ્લેમ તરીકે જે જોવા જઈએ તો કદાચ આપણને જે પરિણામ મળશે, જે સફળતા મળશે એ કદાચ આંશિક મળશે, પણ તમામ સ્ટેક હોલ્ડર્સને સાથે રાખીને એ પછી કેન્દ્રીય સરકારની સંસ્થાઓ હોય કે રાજ્ય સરકારની સંસ્થાઓ બધાને સાથે રાખીને ખૂબ ગંભીરતાપૂર્વક આ વિષય આપણે લઈએ છીએ અને એમાં ખૂબ કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે અને કડક કાર્યવાહી કરવા માટે જે કંઈ સંસ્થાઓ સાથે સંકલન સંબંધની જરૂર છે એ તમામને સાથે રાખીને ભવિષ્યમાં આપણે હજી પણ સારા પરિણામો જોવા મળશે એ હું આપણે ખાતરી આપું છું। થેન્ક યુ વેરી મચ। मैं आपने बात करी कि आ रेड हमना ज पूरी थई छे अने रेड पूरी थया पछी अलग अलग एकमों ए प्रकारनी कामगीरी थाय एना माटे एक विडियो कॉन्फ्रेंस राखवामां आवी छे। आपणी अलग अलग टीम्स बनाववामां आवी छे अने टीम्सना माध्यमथी अत्यारे इंट्रोगेशन थई रही छे, एटले इंट्रोगेशनमां जे कंई निकळशे ए बाबते आपणे ચોક્કસ પછી ભવિષ્યમાં જાણ કરવામાં આવશે। शॉर्ट टर्म वीज़ा में मेरे पास एग्जैक्ट फिगर्स अभी नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ करीब 7 लोग को डिपोर्ट करने की व्यवस्था स्थानिक पुलिस की तरफ से की जा रही है और भारत सरकार का इसके बारे में जो दिशा निर्देश है उस दिशा निर्देश को ध्यान में रख के हमारे जो शॉर्ट टर्म वीज़ा जो लोग आए हुए हैं उनके विरुद्ध में कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। તો અમદાવાદ અને સુરત પોલીસની આ મોટી કાર્યવાહી 457 બાંગ્લાદેશી અમદાવાદ પોલીસે ઝડપ્યા છે અને તમામને હાલ લઈ જવામાં આવી રહ્યા છે। બીજી તરફ ઘૂસણખોરો સામે હાલ એક્શન લેવામાં આવી રહ્યું છે। મોડી રાતથી આ જે સ્ટ્રાઇક કરી છે, સર્ચ ઓપરેશન કર્યું અને બાંગ્લાદેશી ઘૂસણખોરો દેશ માટે જે ઘાતક છે તે તમામ બાંગ્લાદેશીઓને એક જગ્યાએ ભેગા કરાયા છે। ઘૂસણખોરોને આશરો હવે નહીં આપવામાં આવે। હર્ષ સંઘવીએ મોટી ચેતવણી આપી છે। ગૃહ રાજ્યમંત્રીએ આ ચેતવણી આપી દીધી છે। ઘૂસણખોરો સામે એક્શન લેવાશે। બાંગ્લાદેશીઓ પર સ્ટ્રાઇક કરવામાં આવી છે। મોડી રાતથી 457 ઘૂસણખોરો અમદાવાદમાં હતા, તે લોકોને પકડવામાં આવ્યા છે। સુરતમાં પણ મોટી સ્ટ્રાઇક કરવામાં આવી છે। ગુજરાતમાં કુલ 1000 બાંગ્લાદેશીઓની અટકાયત કરાઈ છે। આ તમામ બાંગ્લાદેશીઓ ગેરકાયદેસર રીતે ગુજરાતમાં અમદાવાદ અને સુરતમાં વસવાટ કરતા હતા।